Ladies and gentlemen, I now request Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh to kindly press the button for the Bhumi Pujan of the 2,500 crore Raichak shipyard. देवियों और सज्जनों, यह भारतीय समुद्री शक्ति का एक ऐतिहासिक लम्हा है। 2500 करोड़ के इस विशाल निवेश के साथ रायचक शिपयार्ड बड़े आकार के व्यावसायिक जलयानों के निर्माण में सक्षम एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में विकसित होगा। श्री शिवेंदु जी अधिकारी, वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, आज बंगाल की धरती पर डिफेंस के 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि बंगाल की हवा में एक नई खुशबू है। यह महक केवल बदलाव की नहीं है, बल्कि शिवेंदु अधिकारी के आने के बाद, इनके लीडरशिप में यहां गवर्नमेंट बनने के बाद मैं कह सकता हूं, यह केवल बदलाव की महक नहीं है, बल्कि यह महक है, विकास की महक है। यह यदि बदलाव है तो इन्वेस्टमेंट का बदलाव है, और यदि यह बदलाव है तो नई अपॉर्चुनिटीज का बदलाव है। ये सारे प्रोजेक्ट्स, जिन 5 प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है, ये इस बात के प्रमाण है कि जब इंटेंशन क्लियर हो, नियत साफ हो, नीति सही हो और इन्वेस्टमेंट के प्रति कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो, तो विकास की गति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और साथियों, आज का दिन इसलिए भी यह विशेष है क्योंकि जहां कभी उद्योगों के लगातार वेस्ट बंगाल में बंद होने की खबरें आती थी, वहां आज नए उद्योगों के विस्तार की खबरें बराबर आ रही हैं। यही बदलाव बंगाल और बदलते हुए भारत की तस्वीर है। और वेस्ट बंगाल के वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, डूअर चीफ मिनिस्टर शिवेंदु अधिकारी जी के आने के बाद बंगाल में सब शुभ शुभ ही हो रहा है। और इसके लिए भी शिवेंदु अधिकारी जी, मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा लैंड इनका पास है। ये एक साथ हम काम करेगा तो यहाँ 3,400 नहीं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला दिन में होने वाला है। मैं सबको फिर एक बार, पहली बार पश्चिम बंगाल का सीएम कोई प्रोग्राम में आया। ये बहुत दिन से गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर सीएम को तो बुलाता था, लेकिन सीएम नहीं आता था। पहली बार बहुत दिन के बाद सीएम ने आया सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम में, इसलिए मुझे इनवाइट किया। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। সত্যিই অনেক দিন পরে এই সব দেখছি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বসে কোনো প্রোগ্রামে থাকছেন বা প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করছেন। এই না যে যেহেতু এখন বিজেপির সরকার চলছে তাই মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে, সেটা কিন্তু না। এর আগে খবরও হয়েছে, যখন মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাকে যখন এই ধরনের প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ করা হতো, সেসব নিয়ে খবরও হতো, উনি আসতেন না, এবং সেটা নিয়ে অনেক চর্চাও হতো, কেন আসছেন না মুখ্যমন্ত্রী, ওনার তো আসা উচিত। আগের যে সরকার ছিল সেই সরকারের যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাকেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে বসা। তো গতবার যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমাদের সৌভাগ্য যে আর এবার তাকে আর সুযোগ দেননি বাংলার মানুষ। তো তিনি চলে গেছেন, ফলে সেই যে বিভেদ, কেন্দ্র রাজ্য যে ঝগড়া, সেটা মিটে গেছে। তো বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন যে এই প্রথম অনেক দিন পরে এরকম একটা প্রোগ্রামে আসা। তো উনি নিজে এসছেন, নিজেরও ভালো লাগছে, আর একটা সুন্দর ডাবল ইঞ্জিন পরিবেশটা এসছে, এটা আমাদেরও শুনতে ভালো লাগছে, ওনারও বলতে ভালো লাগছে। তো যাই হোক দর্শক, আজকে ভূমি পুজো হয়েছে একটা বিরাট ইনভেস্টমেন্টের, শুনলেন আপনারা। তো এবং রাজনাথ সিং উনি তো ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর।
শুভেন্দু আসার পর থেকে সব শুভ হচ্ছে, নামের সঙ্গে শুভ কথাটা উনি মেলালেন এবং দুবার বললেন ডাইনামিক চিফ মিনিস্টার, ডাইনামিক চিফ মিনিস্টার। এবং উনি ওনার নেতৃত্বে যা চলছে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে। ইনভেস্টমেন্ট সব বন্ধ হয়ে গেছিলো, বন্ধ হওয়ার খবর আসতো, পালিয়ে যাওয়ার খবর আসতো, এখন লোক বেঙ্গলমুখী হচ্ছেন। আর একটা কথা পরিষ্কার বললেন, নিয়ত যদি সাফ থাকে, নিয়ত ইচ্ছে সেটা যদি পরিষ্কার থাকে, স্বচ্ছ থাকে না, উন্নয়ন বিকাশকে কেউ কখনো আটকাতে পারবে না। নিয়ত পরিষ্কার হতে হবে। তো নতুন সরকার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যেটা চলছে বাংলাতে, মানে উনিও সন্তুষ্ট, উনিও খবর নিয়েছেন। শুধু উনি না, এর আগে আপনারা দেখেছেন অমিত শাহ, তিনিও ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন এবারও। ফলে শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি ভরসা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের, এটা কিন্তু বিরাট এবং বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, যত সময় যাচ্ছে তার দায়িত্ব নিয়েও তো নিশ্চয়ই চর্চা হচ্ছে, তো তিনি যে দায়িত্ব পালন করছেন তো সেটাতে ভরসা পাচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেই জন্য যারা আসছেন তারা কিন্তু ভূয়সী প্রশংসা করে যাচ্ছেন। আর মুখ্যমন্ত্রী সত্যিই উনিও চেষ্টা করছেন বাংলাকে নতুন করে গড়ার। যা ক্ষত এবং এক ভাতা নির্ভর করে দেওয়া, সেটাকে মিটিয়ে এগোনো সহজ না বিষয়টা, সহজ না বিষয়টা। আগের সরকার যেটা করতো বলার চেষ্টা করে আমরা অনেক করেছি, অনেক কী করে করেছে, দেনা করে করেছে, ঋণ করে করেছে। আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ঋণ হয়তো অনেক ক্ষেত্রে নেওয়া হতে পারে, কিন্তু আমরা চাইবো ঋণ যাতে যতটা কম নিতে হয়, স্বনির্ভর হতে হবে। কিন্তু এখানে ওই ভাতা নির্ভর ব্যাপারটা হয়ে গেছিলো, তো ফলে সেটাকে কাউন্টার করতে গিয়ে একটা বড় অঙ্কের টাকা চলে যাচ্ছে। তো সেটা যেহেতু বলেছে সেগুলো রাখতে হচ্ছে, কিন্তু পাশাপাশি স্থায়ী সমাধান, ডেভেলপমেন্ট, সেটাও তারা করার চেষ্টা করছেন। আর ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে সুফল সেটা আমরা দেখছি, ইনভেস্টমেন্ট আসছে, ইনভেস্টমেন্ট আসছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। ফলে আমি একটা কথা বলতে পারি, মাঝখানে একটু গেল রব টাইপের তোলার চেষ্টা হচ্ছিল যে মনে হচ্ছে আর সরকার থাকবে না, অমক তমক। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু সরকারের হাত শক্ত হচ্ছে, এটুকু বলতে পারি। শুভেন্দু অধিকারীরাও সব কিছু নিজেদের গ্রিপে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আসলে নতুন সরকার এলে একটু ডামাডোল হয়। আগের সরকারের লোকেরা অনেক চারিদিকে বসে রয়েছেন, তারাও সেখান থেকে ক্ষতি করার চেষ্টা করে না, পদে বসে রয়েছেন এখন, কিন্তু আগের সরকারের লোকেদের অঙ্গুলি হেলনে কাজ করছেন। ফলে তারাও অনেক সময় অন্তর্ঘাত করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তো এগুলোকে আস্তে আস্তে বাছাই করা হচ্ছে, সরানো হচ্ছে। আর দলেরও কিছু লোক তারাও ভেবেছেন বেশ সুযোগ পেয়েছি, যা খুশি করবো। ফলে এটাও কিন্তু দলের অনেক ক্ষেত্রে বদনাম হচ্ছে। তো এবার যেহেতু এসব নিয়ে চর্চা হচ্ছে, মিডিয়াও এসব নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছে, আমিও অনেকগুলো প্রশ্ন তুলেছি কিছুদিন আগে পর্যন্ত। তো দেখছি যে তাদের মধ্যে একটু চেঞ্জও এসছে, মানে দলের মধ্যে একটু চেঞ্জ এসছে, নেতৃত্বের মধ্যে একটু চেঞ্জ এসছে। আর মুখ্যমন্ত্রী তো বলে থাকেন গঠনমূলক সমালোচনা করবেন। এমনকি উনি আমাকে এটাও বলেছেন, হয়তো আপনারা শুনেছেন 100 দিনে যেদিন ইন্টারভিউ আমাকে দিয়েছিলেন, যে আপনি যেগুলো আমাদের বিরুদ্ধে বলেন সেই লিঙ্কগুলো কেন পাঠান না, এগুলো আমরা পজিটিভলি নেওয়ার চেষ্টা করি। এটা খুব পজিটিভ সাইড, মানে একজন মুখ্যমন্ত্রী যে বিরুদ্ধে বললেও সেটাকে, মানে ওই বিরুদ্ধে বলেছে মানে রেগে যাব, কেন বলবেন সেটা না। বিরুদ্ধে বললে সেখানে যদি কিছু ভালো পয়েন্ট থাকে নিজেদেরকে শুধরে নেওয়ার, সেটা আমরা করতে রাজি আছি। তো দেখলাম অনেকটা শুধরানোর, মানে মানুষের চলার পথে, সরকারের চলার পথে, পলিসিগত চলার পথে অনেক সময় এদিক ওদিক হয়, কিন্তু সেগুলো যদি কোথাও পজিটিভ কোনো লিঙ্ক আসে সমালোচনার, সেটাকে বেশ করে যদি ঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া যায়, তাদের সুবিধে, আর মানুষও প্রশংসা করবেন, থাকার ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে, মানুষেরও সুবিধে। কারণ আমরা অনেক কষ্টে অনেক করে পরিবর্তনটা এনেছি বলতে আমি এনেছি তা না, সবাই চেষ্টা করেছি আমরা। তো সুতরাং আমরা চাই যে সরকারটা এসছে ভালো করে কাজ করুক। আর আমাদের কাছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের একটা বড় সুযোগ এসছে, ফলে এই সরকারটার কাছ থেকে যতটা পারা যায় আদায় করে নিতে হবে। সেই জন্যে আমরা কিছু ভুল ত্রুটি হলে সেগুলো নিয়ে সমালোচনা করব, কিন্তু সরকারকে কাজে লাগাবো, এটা হচ্ছে আমাদের মোটিভ। সরকারের ভুল ত্রুটি নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু এই সরকারকে আমরা কাজে লাগাবো। পরিবর্তনের সেকাল থেকে পরিবর্তন বলে চেঁচাবো, তাহলে কাজের কাজটা হবে না। বড় সুযোগ ডাবল ইঞ্জিন সরকার, আমি অনেকবার কথাটা বলেছি। তো সেই জন্যে ভালো লাগছে, মানে এই যে ওনারা গ্রিপে নিয়ে নিচ্ছেন, টুকটাক ওই কিছু টুকরে গ্যাং বলুন বা কিছু অন্য উদ্দেশ্যে চলা কিছু শক্তি বলুন, তারা ভেবেছিল যে একটা ডামাডোল তৈরি করে দিয়ে একটা বিরাট কিছু করে দেব, কিন্তু সেটা হচ্ছে না।
বিজেপির সরকার এবং শুভেন্দু অধিকারী তারা আস্তে আস্তে সব বুঝে নিয়েছেন, করতে করতে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে। ফলে সঠিক বার্তা যেটা মানুষের কাছে পৌঁছানো সেটা যেমন তারা দিচ্ছেন, তেমনি প্রশাসনিকভাবে বা দলগতভাবে যেগুলো যা করার, কন্ট্রোল করার, সেগুলো কিন্তু তারা করছেন। আমি জানি এক্ষুনি বলবেন আপনাদের এলাকায় তোলাবাজি এখনও চলছে বা খুব তোলাবাজি হয়েছে। এই তোলাবাজি বিষয়টা দলের কাছেও গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও গেছে। আমি এটা শুনছিলাম যে পুরো রাজ্য জুড়ে একটা ভিতরে একটা মানে সব দেখা আর কি, সব কিছু খতিয়ে দেখা, সেই কাজটা কিন্তু হচ্ছে। ফলে যারা ভাবছেন এই তো তোলাবাজি করছি, আমাকে তো কেউ কিছু বলছেন না, এই তো আমি বেঁচে যাচ্ছি, বাঁচবেন না। তোলাবাজি যা করলেন এখানে আপনাদের পলিটিক্যাল কেরিয়ার শেষ, আগামী দিন আর কোনো জায়গায় পাবেন না। আর এখানে এইরকম সিস্টেম নেই যে আপনি যা তুলছেন ওই কলকাতার অফিসে 75% বা 55% দিয়ে দেবেন, এটা না। হয়তো আপনার উপরের নেতা কেউ নিচ্ছেন, হতে পারে না, সবাইকে সৎ আমরা কী করে বলবো, কিন্তু অতটুকুই আপনার টাকায় কিন্তু বিজেপির সেন্টার নেতৃত্ব চলবে না। ফলে আপনার প্রতি কোনো মায়া দেওয়া থাকবে না। যখন বুঝতে পারা যাবে যে এরকম করছেন, এই পলিটিক্যাল কেরিয়ার এখানেই ফিনিশ। আর কেউ যদি বলেন যা হবে হবে, এখন তো পুষিয়ে নিই, সে ফিনিশ হবে, এখন কোটিপতি হয়ে যায়, রাখতে পারবেন না। প্রকাশ্যে চলে এলে ওই গলা টিপে বের করার মতো অবস্থা হবে। আমি এগুলো সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করি, এসব করবেন না। সবাই এসছেন, দলের সঙ্গে আছেন, কাজটা করুন। হাউমাউ খাউ করবেন না। দল আস্তে আস্তে পুরো সরকারটাকে গ্রিপে নিচ্ছে, সরকারও পুরো মানে সিস্টেমটাকে গ্রিপে নিচ্ছে। ফলে টুকটাক এখানে সেখানে বিক্ষোভ দেখিয়ে আর করে কেউ ভাবতে পারেন আমরা ফের মজায় আবার চলে আসব, অতটা সহজ না। 3 মাস পার হয়েছে, আর কয়েকটা মাস যেতে দিন। সরকার এতটাই আঁটোসাঁটো হবে না, শুভেন্দু অধিকারীর সরকার পিন ফোটাতে পারবে না বিরোধীরা। সমালোচনা করুক না, যে বিধানসভায় করুক অন্যতা, কিন্তু কিছু একটা ঘটিয়ে দিয়ে এই করে সেই করে একটা ওয়েব তুলে দিয়ে ভাবে শুভেন্দুকে একবারে ওখান থেকে নামিয়ে দেবো, এতটা সহজ না। ওনারাও বুঝে গেছেন এই মাঝখানে যেটা চলছিল অন্নপূর্ণা নিয়ে, সেগুলো বেশিরভাগ পলিটিক্যালি মোটিভেটেড। এমন সব লোকজনের সব পরিচয় সামনে আসছে যার ছেলে আইআইটিতে পড়েন, যার স্বামীর বিরাট দোকান আছে, টিভির দোকান, যার আরও সব কত কী আছে, এবং তৃণমূল করা মহিলা, তারা এমন রাস্তায় নেমে ছটকাছটকি করছেন, ছাতা ভেঙে ফেলছেন যে অন্নপূর্ণার টাকা কেন ঢোকেনি। ফলে এগুলো প্রথম কথা এইসব লোকেদের দেওয়া হবে না, যাদের আর্থিক সংস্থান আছে বেশি তাদেরকে দেওয়া হবে না। আর 2, যেগুলো হচ্ছে এবং দেখবেন যে বিক্ষোভগুলো দেখানো হয়েছে একই সময়ে একই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হয়েছে। কী করে সম্ভব? তার মানে নিশ্চয়ই এই সব বিক্ষোভগুলোকে অর্গানাইজ করা হচ্ছে। কিছু মানুষের ক্ষোভ আছে, পাননি বলে তাদেরকে টানা হচ্ছে, টেনে তাদেরকে সামনে দাঁড় করানো হচ্ছে। আমি বলেছি এসব পাল্লায় পা দেবেন না, নিজেদেরই ক্ষতি হবে। আর যারা ভাবছেন এসব করে ফের ক্ষমতায় চলে আসবো লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নাম করে, সে গড়ে বালি হবে না। আর কিছুদিন আর কয়েকটা মাস যেতে দিন। শুভেন্দু সরকার আমার ধারণা এতটাই বলিষ্ঠ এবং আঁটোসাঁটো হবে চারিদিক দিয়ে, আরও খানিকটা বুঝে নেওয়ার সুযোগটা যেহেতু পাবেন, এসব হবে না। ফলে এই সরকারকে হটানো, আমি সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছি না হটানো। সেই জন্য বরং আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ যেটা হবে, এই সরকারটাকে কাজে লাগানো। দর্শক বলবেন যা বলার এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।